नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आमे नहीं आसु देश विदेश राज्यर 20 गुरुत्वपूर्ण खबर खबर भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल न थे सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज संध्यार खबर चलता नजर पकईबा। प्रथम खबर आज चंद्र ग्रहण मध्याह्न 12:57 रु पाक त्याग अर्ण भोजन और देवनीति निषेध असली खड़ीरत्न पंजिकार गणनाकार देवदर्शी खड़ीरत्न कहते आज राति 9:57 रे ग्रहण स्पर्श करिब राति 11:01 रे पूर्णग्रास ग्रहण आरंभ हेबो राति 11:42 मध्य एवं राति 12:23 पूर्णग्रास ग्रहण शेष हेबो राति 1:27 रे मध्य ग्रहण सर्वमुख्य हेबो एणु चंद्र ग्रहण स्पर्शर 9 घंटा पूर्व अर्थात मध्याह्न 12:57 रु पाक त्याग अर्ण भोजन देवनीति निषेध करा जायछि। शेष थर 2006 मसीह सेप्टेम्बर 7 तारिख में भाद्रव पूर्णिमार चंद्र ग्रहण ओडिशा समेत सारा भारत में देखा देइतिला पुणी 139 वर्ष पर अर्थात 2164 मसीह देखा कह जाउछि। आसंता 6 मास भितर आउ गोटे ग्रहण अछि। परवर्ती खबर आज होछि पवित्र भागवत जन्म चंद्र ग्रहण पई पूजा नीतिकांति रे परिवर्तन देखा जाइछि। तबे भागवत गोटे एमिति जा घरे घरे परिचित तेज लोकटे बाट हुड़ी गले पथ प्रदर्शक होता है एवं अशांति शांति आनी थाए भागवत। तेज प्रत्येक वर्ष भाद्रव मास पूर्णमी तिथि को भागवत जन्म भाव पालन कराए किंतु चलित वर्ष चंद्र ग्रहण पर पूजा नीतिकांति परिवर्तन होइछि। जो स्थान में एक सप्ताह व्यापी भागवत पारायण प्रवचन चलीथिला ताहार पूर्णावृत्ति सकाळ 10टा घंटा पर समापन कराई भागवत प्रेमी माने प्रसाद सेवन कर सारी भागवत सकाळ पूर्णावृत्ति करने गतकाली राति सारा भागवत होइतिला। परवर्ती खबर होची बड़ प्लान दिल्ली रु बड़ घोषणा होईची। उपराष्ट्रपति निर्वाचन आसंता 9 तारिख अनुष्ठित हेबाकु जाउची। एहा पूर्व रविवार दिन विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक 4 दिनिया नुआ दिल्ली गस्त रे जाउचंती। उपराष्ट्रपति निर्वाचन पूर्व नवीन को एही गस्त ने चर्चा मध्ये धरिची। बीजेडी उपराष्ट्रपति निर्वाचन एनडीए एवं इंडिया मेंटो पार्टी को समर्थन देव बोली स्पष्ट करि नाही। विभिन्न समय एनडीए को समर्थन करिया पे दल महंगा साब्यस्त होईची। तबे अनेक नेता दल भितर विभिन्न स्थान चर्चा होउचंती। एपटे बीजेडी छाड़ी अन्य दल को मातिचंती बीजेडी नेता। बीजेडी एबे आउ 7 जन राज्यसभा सदस्य रहिचंती। सेमानक सूत्र मिलिथिबा खबर अनुसार उपराष्ट्रपति निर्वाचन में दल भोटिंग रु विरति रहे बोली एक प्रकार अलिखित भाव निर्देश जारी कर जायछि। परवर्ती खबर होछि केंद्र सरकारଙ୍କର बड़ घोषणा दीपावली रे मिलिबो बड़ उपहार 3% डीए वृद्धि करिबे सरकार। जीएसटी ह्रास पर एबे सरकारଙ୍କର बड़ घोषणा। तबे सरकारी कर्मचारीଙ୍କର 3% डीए वृद्धि हेबो। एहा द्वारा पाखापाखि 1,20 लाख कर्मचारी उपकृत हेबे। पेंशन भोगी हेबे आहुरी पेंशन बढ़ी की आसीबो जहा फल रे दरमा सहित पेंशन वृद्धि पाइबो बोली कहा जाउछि। परवर्ती खबर होची निष्पत्ति बदलाइबे कि ट्रम्प भारत और अमेरिका मध्य चलता शुल्क विवाद को नहीं राजनैतिक लॉबिस्ट जेसन मिलर वाशिंगटन डीसी अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को भेटिचंती। मिलर हेउचंती सेही लॉबिस्ट जहां भारत सरकार किछि मास पूर्व अमेरिका प्रशासन निकट रे निजर कूटनैतिक सुदृढ़ करने पे नियुक्त करथिले। मिलर व्हाइट हाउस रो ट्रम्प सहित तांकर फोटो शेयर करी लिखिचंती जे वाशिंगटन एक महान सप्ताह कटिला अनेक बंधुक भेटली। सप्ताह सबुठारु गुरुत्वपूर्ण मुहूर्त थिला राष्ट्रपति को कार्य देखा जदियो यह बैठक में सरकारी एजेंडा प्रकाश करा जाई नाही समय बहुत गुरुत्वपूर्ण। तेबे एपटे ट्रम्प भारत को नहीं कहते मोदी सरकार मोर जड़े भल बंधु मोदी सरकार केवल रूस रु तेल किणवा नहीं विवाद सृष्टि होईछि। आगु आउ गोटे बड़ घोषणा करि पारंती ट्रम्प। परवर्ती खबर होछि मुख्यमंत्री बड़ घोषणा राज्य रे जनसाधारण अभियोग गुड़िकर प्रत्येक शुणाणी करुचंती। एही क्रमे सेमानकर सुविधा असुविधा बुझिया पई आवश्यक हेले विभिन्न जिल्ला कैबिनेट बैठक करा जियो बोली मुख्यमंत्री कहिचंती। पारिवारिक प्रेम समुद्र प्रतीक नुआ खाई केवल
ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଏପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ସମ୍ବଲପୁର ଶନିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆୟୋଜିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଭେଟଘାଟରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆଖାଇରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଖୁବ ଜଲ୍ଦି ଗାଁ ଗହଳି ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜନ ଶୁଣାଣି ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମସ୍ୟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବେ, ଯାହାଫଳରେ ତୁରନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଖୁସି ଖବର, କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ, କ୍ଲିନିକାଲ ଟ୍ରାଏଲ ହେଲା ସଫଳ। ତେବେ କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ବଡ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ, କ୍ଲିନିକାଲ ଟ୍ରାଏଲ ସଫଳ ହେଲା ରୁଷ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ। ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରୁଷୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ରୁଷର ସଂଘୀୟ ମେଡିକାଲ ଏଜେନ୍ସି FBM ର ମୁଖ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରୋ କ୍ଲିନିକାଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ଟିକା ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି, ଆଉ ଟିକା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏହା ହେଉଛି mRNA ଟିକା, ଯାହା ଜେନେଟିକ ଗଠନ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହି ଟିକା ଶରୀରର ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ କ୍ୟାନ୍ସର କୋଷକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ଏହା ଛଡା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି କର୍କଟ ରୋଗରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କର୍କଟ ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ। 100% ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଏହି ଟିକା କର୍କଟ ରୋଗର ଟ୍ୟୁମରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହିତ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ ଭାଇରସ ବ୍ୟବହାର କରି ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢାଇବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି 42ଟି ଔଷଧର ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ବଡ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାର 42 ଔଷଧର ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବ୍ରଡ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ଏବଂ ଇଫା ଲାବୋରେଟୋରୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଔଷଧ ଗୁଡିକ ସାଧାରଣ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତିରୋପଣ ପରେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପାଖାପାଖି ଏହାର ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟ 1938 ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଆହୁରି କିଛି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଔଷଧ କି ସେଗୁଡା ମଧ୍ୟ ଶସ୍ତା ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାର ଦାମ ଏଥର କମିଲା। ଜିଏସଟି ହ୍ରାସ ଘୋଷଣା ପରେ ଏକାଧିକ କାର ନିର୍ମାତା ଗାଡି ମୂଲ୍ୟ କମାଇବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟାଟା, ମହିନ୍ଦ୍ରା ଆଣ୍ଡ ରେନୋ ଏବଂ ଟୟୋଟା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଟାଟା ମୋଟର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଜିଏସଟିର ଲାଭ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଏବେ 1.4 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶସ୍ତା ହେବ, ପାଖାପାଖି 1.5 ଲକ୍ଷ ଶସ୍ତା ହେବ। ଏପଟେ ଟୟୋଟା ମଧ୍ୟ କରିଛି 75,000 ଶସ୍ତା ହେବ। ସେପଟେ ଟାଟା ଟିଗର ମଧ୍ୟ 80,000 ଶସ୍ତା ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏପଟେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଡି ମୂଲ୍ୟ ନେଇକି ପାଖାପାଖି ଲକ୍ଷରୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କାର ଦାମ କମିଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ମାଟିରେ ମିଶିଲେ ଅନେକ ଦୋକାନ ଘର, ପୋଲିସ ଓ ନେତା ଧସ୍ତାଧସ୍ତି। ବରଗଡ଼ ସହର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଜବରଦଖଲ ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଟାଉନ ଥାନା ଛକ ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ବେଆଇନ ଦର୍ଶାଇ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ନିପନ କୁମାର ଦାସ ଉଚ୍ଛେଦ ସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ଏହା ସେଠାରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପୋଲିସ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। କିଛି କର୍ମୀ, କିଛି ଦୋକାନର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ଏପଟ ସରକାର ଲାଗିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଜମି ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ। କୌଣସି ଲୋକ ଜବରଦଖଲ ଆଉ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଟି ଗଳି କନ୍ଦି ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ଚେକ୍ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବଡ ବଡ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବ। ଉଚ୍ଛେଦକାରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଜାଗା ଦିଆଯିବ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ବଡ ଅପଡେଟ, 13 ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଏନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି। 20ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ କରିଛି। ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରାରେ 24,000ରୁ ଅଧିକ ପାସ୍ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ସରକାର। ଅଭିଯୋଗ ସହିତ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦାବି କଲା କଂଗ୍ରେସ। ଏପଟେ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ ଆଇନରେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଅର୍ଡର ପାସ୍ 2500 ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 22,500 ପାସ୍କୁ ମିଶାଇ 24,350 ପାସ୍ ବଣ୍ଟନ ହୋଇଛି, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ବଣ୍ଟା ଯାଇଥିବା ପାସ୍ରୁ 5 ଗୁଣା ଅଧିକା। କାହା ସାଧନ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଭିଆଇପି ପାସ୍ ବଣ୍ଟାଗଲା, ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଶ୍ରୀମତୀ ପାତ୍ର ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଭିଡ ବଢାଇଥିଲେ, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିଲେ ବୋଲି ଏପଟେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା କହିଛନ୍ତି ଆଜି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଜିଏସଟି ହ୍ରାସ, ଏବେ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥା, କୃଷକ, ଗ୍ରାମୀଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ଦେବ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ଏନେକି ସରକାର ମଧ୍ୟ ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବା କର ଜିଏସଟି ହ୍ରାସ ଦ୍ୱାରା 10 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀ ସମେତ ଚାଷୀ, ଗ୍ରାମୀଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ସିଧାସଳଖ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏହା ସଂସ୍କାର ଗୁଡିକ ସମବାୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଜବୁତ କରିବ। ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକ୍ଷମ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦର ଚାହିଦା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏହା ଗ୍ରାମୀଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମବାୟକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ବଡ ଦୁଃଖଦ ଖବର, ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ରୁଷର ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ।
କିଭ୍ ଉପରେ 800 ରୁ ଅଧିକ ଡ୍ରୋନ୍ ମାଡ଼। ତେବେ ୟୁକ୍ରେନ ରାଜଧାନୀ କିଭ୍ ଉପରେ ରୁଷର ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ, 805 ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ 13 ମିସାଇଲ ମାଡ଼। କିଭ୍ ସ୍ଥିତ ୟୁକ୍ରେନର ମୁଖ୍ୟ ସରକାରୀ ବିଲ୍ଡିଂ ଉପରେ ରୁଷ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ପରଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୟୁକ୍ରେନ ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ୟୁକ୍ରେନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୟୁଲିଆ ସିରିଲ୍ନେକି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ କୋଠର ଛାତ ଏବଂ ଉପର ମହଲା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। କିଭ୍ ମେୟର କହିଛନ୍ତି ଡ୍ରୋନ୍ ଜରିଆରେ ବିଲ୍ଡିଂ ଉପରେ ହମଲା ଯୋଗୁଁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ଗତକାଲି ରାତିରୁ ଆଜି ଭୋର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜଧାନୀ କିଭ୍ର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ରୁଷ ତରଫରୁ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦାଗ ଛଳ ମହଲା କୋଠା, ଗୋଟିଏ 4 ମହଲା କୋଠାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା। ରାତି ତମାମ ଆକ୍ରମଣରେ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, 15 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି ବଡ ଖବର। ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଯୋଗୁଁ 9 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ ରାମଲାଲାଙ୍କ ଦର୍ଶନ। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଭକ୍ତ ରାମଲାଲାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନ ଆସିବାକୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଦିନ 12:30 ରୁ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ରହିବ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଫଳରେ ରାମଲାଲାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିବେନି ଦର୍ଶକ। ଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଥିବାରୁ ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ ଘୋଷଣା। ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମ ହେଲା ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଖୁବ୍ ଜଲଦି ପୁଣି ଆଉଥରେ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିନି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଯଦି ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ନୁହେଁ, ଯାହାର କାର ଅଛି, ଜମି ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯାହାକୁ 60 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନେ ଭତ୍ତାରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ସେମାନେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ 21 ବର୍ଷ ହେବା ଦରକାର, ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଏସଏଚଜି ମହିଳାକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ବିନା ସୁଧରେ ଦେବେ। ମହିଳାକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସେପଟେ 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷପତି ବନି ସାରିଲେଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ମାତ୍ର 15 ଦିନରେ କମିବ ଏସବୁ ଜିନିଷର ଦାମ। ଏ ନେଇକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେଲ, ସାମ୍ପୁ, ସାବୁନ, ସରକାରୀ ତେଲ, ସାବୁନ, 18% ଜିଏସଟି ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ 118 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଥିବା ସାମ୍ପୁ 105 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ। ତେଲ, ସାବୁନ ସବୁ ଶସ୍ତା ହେବ। ବିସ୍କୁଟ, ନମକିନ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଶସ୍ତା ହେବ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ବିସ୍କୁଟ ସବୁ ଲାଗୁଥିଲା 18% ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଆଉ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗିବନି, ସବୁ କିଛି ଶସ୍ତା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। କ୍ଷୀର, ପନିର ମଧ୍ୟ ଶସ୍ତା ହେବ। 12% ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗୁଥିଲା ମଧ୍ୟ ଆଉ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଘିଅ ମଧ୍ୟ ଶସ୍ତା ହେବ। 12% ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। ସେଭଳି ମଧ୍ୟ ପିଜ୍ଜା, ବ୍ରେଡ, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଚକୋଲେଟ, ମିଠାଇ, କପଡା, ଶିକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ସାମଗ୍ରୀ, ଏତିକ ସବୁ ଶସ୍ତା ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ବୁଢା ହଉଛି ଭାରତ। ଭାରତକୁ ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବୟସ୍କଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା ପିଲାମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କମୁଛି। ସେପଟେ ପ୍ରତି 10 ଜଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ 60 ବର୍ଷର ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ 14 ବର୍ଷରୁ କମ ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କମୁଛି। ଆଗାମୀ ପିଢିର ଯୁବ ଶକ୍ତିକୁ କମାଇ ଦେବ ଭାରତ। ତେଣୁ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକର ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସବୁଠୁ ତାମିଲନାଡୁ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ପଞ୍ଜାବ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 14 ବର୍ଷର ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମୁଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ବୃଦ୍ଧି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ପୋଷଣ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ବଢିବା, ଜନ୍ମ ହାର ମଧ୍ୟ କମୁଛି। ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ ଏଣିକି ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ତ ବଢିଲା, ତା ସହିତ 3,500 ମିଳିବ 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀକୁ। ଯୋଉମାନଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ହୋଇଛି ସେମାନେ ଭତ୍ତାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ତାଙ୍କୁ 1250 ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଧିକ ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ 3,500 ମିଳିବ ଯୋଉମାନେ 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି କି ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ।